पूर्ण जगामध्ये असं एक ठिकाण आहे जिथं आनंद आहे. There is something majorly special about what goes on at this camp meeting. आणि या कॅम्प मध्ये किंवा या परिसरामध्ये ज्या गोष्टी घडून येत आहे त्या सर्व गोष्टी अलौकिक आहे. And to be honest with you, I can't even fully explain it myself. आणि जर खऱ्या रीतीने सांगितलं तर मी त्याचं वर्णन स्वतःहून सुद्धा करू शकत नाही. It is a God thing that is taking place right here. आणि या ठिकाणी ज्या गोष्टी घडत आहे ते देवाकडून घडून आलेल्या गोष्टी आहेत. This is not to be taken lightly. आणि या गोष्टी तुम्ही सहजरीतीने घेऊ नका. This is something that must consistently be bathed in prayer. आणि या सर्व गोष्टी सदैव प्रार्थनेशील मध्ये असून कराव्या. And God is doing a great work here. आणि परमेश्वर एक मोठं अद्भुत काम इथे करत आहे. And I am enjoying it. There is nothing like it. आणि मी त्याचा आनंद घेत आहे आणि हा आनंद त्याची तुलना दुसऱ्या कशाबद्दल करता येत नाही. Amen. If I can have just for a brief second, every pastor and every pastor's wife to stand up in here. एक छोटी विनंती सर्वांना आहे की या ठिकाणी जितके पाळक वर्ग आहेत त्या सर्व पाळक वर्गांनी व त्यांच्या पत्नींनी कृपया उभा राहावे. One pastor's wife is there and one pastor's wife is missing. Well, it doesn't matter. Those that are here, just if you can please stand real fast. जे काही पाळक वर्ग या ठिकाणी आहेत उपस्थित व त्यांच्या पत्नी त्यांनी उभा राहावं. Okay, amen. Pastor Mike, stand up, come on. Amen. I want you guys to take a look at them right now. आणि सर्वांनी त्यांच्याकडे एक लक्ष लावा. Yeah, we need you to stay. Come on now. I want you guys to take a look at them right now. सर्वांनी त्यांच्याकडे एक नजर मारा. The precious things that God is doing in their lives. आणि किती मौल्यवान गोष्ट परमेश्वर त्यांच्या जीवनामध्ये कार्य करत आहे. They will one day be gone. आणि एक दिवस ते जातील. The work that God has done in their lives will one day be gone. जे कार्य परमेश्वराने त्यांच्या जीवनामध्ये केलेले आहे एक दिवस ते निघून जाईल. And they need people to carry that vision on. आणि त्यांना अशा लोकांची गरज आहे जे लोक त्यांचं जे ध्येय आहे ते पुढे चालवतील. Amen. You can be seated. Amen. तुम्ही बसू शकता. Pastor, and your wife. I want to tell you something, bro. Stay humble. Yes. You have a precious heart for the things of God. You and your wife have a precious heart for the things of God. Yes, sir. Receive it, sir. And He is going to do a powerful work in you guys' lives. Remain humble regardless of where He may elevate you, the various places that He may take you, ministry-wise, various accomplishments. Remain humble. Yes, sir. Yes, sir. Amen. Amen. God bless. Amen. And I also, everyone in here, I would say around the age frame of, well, basically everybody else that, आणि इतर सर्वजण जे या ठिकाणी बसलेले आहेत, everyone else outside of those pastors, I want y'all to stand for a second. आणि जे काय पाळक वर्ग आहे त्याच्या व्यतिरिक्त बाकी सर्व इतर जणांनी उभे राहावे. Amen. Now, your pastors' wives are able to look and see you guys. Amen. तुमचे पाळक वर्ग व तुमच्या पाळकांच्या जे काही पत्नी आहेत हे सर्वजण आता तुम्हाला पाहू शकतात. And you are the ones to carry on God's work when they are gone. आणि जेव्हा ते तुम्हाला सांगतात त्यावेळेस परमेश्वराचं कार्य जे आहे
ते तुम्ही तुमच्याकडून पुढे नेलं पाहिजे. Because this is how the gospel is to carry on. याचप्रमाणे जे देवाची सुवार्ता आहे ती पुढे नेली पाहिजे. Just as Jesus passed it down to his 12 disciples, जसं प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्याची जी जबाबदारी होती ती पुढे शिष्यांकडे सोपून दिली and they continue to pass it down to others. आणि त्या प्रेषितांनी पुढे जे प्रेषित होते त्यांच्याकडे सोपून दिली. And this is how the gospel carries on to this day. आणि त्याचप्रमाणे आजपर्यंत ती सुवार्ता पुढे नेण्यात आली आहे. Amen. You may be seated. आमेन. तुम्ही बसू शकता. If you guys have your Bibles, जर तुमच्याकडे तुमचं शास्त्र असेल, we're going to be going out of the book of Isaiah. यशायाच्या पुस्तकाकडे आपण वळूया. Isaiah chapter. We're going to be going out of Isaiah chapter 11. यशायाचं पुस्तक त्याचा 11वा अध्याय. And one thing that you have to understand, एक गोष्ट या ठिकाणी तुम्ही लक्षात घेतली पाहिजे. every organization प्रत्येक जे संस्था आहे or church, किंवा मंडळी असो, there is something about when the founding person passes away. आणि आपण पाहतो की त्याचा जो मूळ व्यक्ती आहे ज्यांनी ते संस्था स्थापली आहे तो जेव्हा निघून जातो त्याच्या पुढे त्या गोष्टी कोणाला तरी सोपविल्या जातात. If it happens to be a restaurant, you can see the food service go down. आणि जर तुम्ही बघितलं की जर एक हॉटेल किंवा एक रेस्टॉरंट असेल, जर त्याचा मूळ व्यक्ती ज्यांनी ते बनवलेलं आहे तो निघून गेल्याने त्या खाण्याची जी दर्जा आहे ती थोडी खाली येते. Or the customer service part of it can take a hit. आणि जे काही कस्टमर सर्व्हिस आहे ते सर्व कस्टमर सर्व्हिस थोडीशी खाली पडते. It all depends on everything being passed down correctly. जर सर्व गोष्टी त्या मालकाकडून योग्य रीतीने जर खालच्या लोकांना जबाबदारी दिल्या नसतील तर असं होईल. And another unfortunate thing is that you can have a person take over with not that same kind of heart that the founding person had. आणि अजून एक वाईट परिस्थिती होऊ शकते की एक दुसरा व्यक्ती त्या माणसाच्या सर्व जबाबदाऱ्या घेतो, परंतु ज्या माणसाने ते सर्व काही घडून आणलं ज्या प्रकारे त्यांनी जबाबदाऱ्या घेतल्या हा दुसरा मनुष्य घेत नाही. But this, however, is very detrimental concerning the church. आणि अशाच प्रकारे ही घटना जी मी तुम्हाला सांगितली मंडळीमध्ये पण अशाच प्रकारे होत आहे. If you have your Bibles, we're going to be going out of Isaiah chapter 11. आपल्या शास्त्रामधून आपण यशायाचं पुस्तक त्याचा 11वा अध्याय उघडूया. And let me pray for a second because we need God. Amen. आणि 1-2 मिनिटांसाठी आपण प्रार्थना करू कारण का देवाची गरज आपल्याला आहे. Father God, I know that you are a healer. I know that you are a miracle worker. I know that there is nothing that you can't do. God, that you would transform lives, Lord God. God, that you would bring forth visitation of the Holy Ghost, Lord God. We are in awe of you, Lord God. We need your glory to fill this place, Lord God. God, that you would deal with each and individual's hearts, Lord God. God, that you would break the hardened heart, that you would take the veils off of men's and women's eyes, Lord God. God, that you would give them a heart of flesh, Lord God, a heart to receive your powerful message, Lord God. We know that your word is like a hammer, Lord God. Break it to the depths and the recesses of our hearts, Lord God. Pour out your glory, Lord God. God, there is none like you in all the earth, oh God. We praise and we magnify you, Lord God. Remove your servant out of this situation. Let the Holy Spirit have right of way. God, I repent from you, Lord God. If you have found any darkness, Lord God, any abomination, any filth in my heart, God, be merciful unto me. Cleanse me with the blood of Jesus. Wash me as white as snow. Have right away, Holy Spirit. Let it not be me. Let Trent be removed from this equation, oh God. Selfishness, let it be removed in Jesus' mighty name. Amen. 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 Isaiah chapter 11 is just one verse. यशायाचं पुस्तक 11 अध्याय आणि एकच वचन आपण वाचणार आहोत. In a message I've entitled, A Child Shall Lead Them. Amen. आणि एक माझ्या प्रचाराचं शीर्षक आहे की एक लेकरू किंवा परमेश्वराचं लेकरू
जे परमेश्वर त्याला चालवणार. Isaiah 11, verse 6. If someone can read that. यशायाचं पुस्तक 11 अध्याय वचन 6. लांडगा कोपराजवळ राहील, चित्ता करडाजवळ बसेल, वासरू, तरुण सिंह व पुष्ट बैल एकत्र राहतील, त्यास लहान मोठ वळेल. Amen. And we're going to also grab Judges chapter 2 शास्त्रेचं पुस्तक 2 अध्याय and also Numbers chapter 13. आणि गणना त्याचं 13वा अध्याय. Oh, and also 1 Timothy chapter 4 verse 12. पहिले तिमोथी 4:12. We're going to definitely get all of these texts hammered out and then we're going to go into the message. Amen. आणि हे सर्व सांगितलेले वचन आपण ते वाचूया आणि त्यानंतर आपण प्रचाराकडे वळूया. Okay, if someone can read me Judges chapter 2 verses 6 through 10. शास्त्राचं पुस्तक 2 अध्याय 6 ते 10 वचन आपण वाचू. यहोशुआने इस्रायल लोकांचा निरोप दिला, तेव्हा ते देशाचा ताबा घेण्यासाठी आपापल्या वतनावर गेले. यहोशुआच्या हयातीत आणि यहोशुआच्या मरणानंतर जिवंत राहिलेल्या ज्या वडील लोकांनी परमेश्वराने इस्रायलासाठी केलेली महान कार्य पाहिली होती, त्याच्या हयातीत लोकांनी परमेश्वराची सेवा केली. परमेश्वराचा सेवक नूनाचा मुलगा यहोशुआ हा 110 वर्षाचा होऊन मरण पावला. एफ्राईमाच्या डोंगराळ प्रदेशातील गाश डोंगराच्या उत्तरेस निष्मात हेरेस येथे त्याच्या वचनाच्या सीमेवर त्यांनी त्याला मूठ माती दिली. ही सर्व पिढी पूर्वजास मिळाल्यानंतर जी नवी पिढी उदयास आली, तिला परमेश्वराची आणि त्यांनी इस्रायलासाठी केलेल्या कार्याची ओळख राहिली नव्हती. आमेन. Amen. And Numbers, if someone can give me Numbers 13 verses 27 through 33. गणना 13 27 ते 33 वचन. गणना 13 27 ते 33. ते मोशेला म्हणाले की जे देशात तू आम्हाला पाठविले त्या देशात आम्ही गेलो, त्यात खरोखरच दुधामधाचे प्रभाव वाहत आहेत. तेथील ही फळे पहा. त्या देशातील रहिवासी मात्र बलवान आहेत आणि तेथील नगरे तटबंदीची असून फार मोठी आहेत. तेथे अनाकाचे वंशजही आम्ही पाहिले. नेगेव प्रांतात अमालेकी राहतात. डोंगराळ प्रदेशात हित्ती, यबुसी आणि अमोरी हे राहतात आणि समुद्र किनाऱ्यावर व यार्देन तीरी कनानी लोकांची वस्ती आहे. तेव्हा मोशेच्या समोर लोकांना शांत करून कालेब म्हणाला, आपण त्या देशावर आत्ताच्या आत्ता हिंमत धरून चढाई करून जाऊ आणि ते घेऊ, कारण तो जिंकण्यास आपण पूर्णपणे समर्थ आहोत. पण जे त्याच्याबरोबर गेले होते ते म्हणाले, त्या लोकांवर स्वारी करण्यास आपण मुळीच समर्थ नाही, कारण ते आपणाहून बलाढ्य आहेत. त्याचप्रमाणे जो देश हेरून ते आले होते त्याविषयी इस्रायल लोकांना त्यांनी अनिष्ट बातमी दिली. ते म्हणाले, जो देश हेरण्यासाठी आम्ही गेलो होतो तो तेथील रहिवाशांना ग्रासून टाकणार आहे. तेथे आम्ही पाहिलेले सर्व लोक मोठे धिप्पाड आहेत. तेथे नेफिलीम म्हणजे नेफिली घराण्यातील अनाकाचे वंश आम्ही पाहिले. त्यांच्या पुढे आम्ही स्वतःच्या दृष्टीने टोळासारखे दिसलो आणि त्यांना नीट तसेच भासलो. आमेन. And 1 Timothy chapter 4 verse 12. कोणी तुझ्या तारुण्याला तुच्छ मानू नये, तर भाषण, वर्तन, प्रीती, विश्वास व शुद्धता ह्यांविषयी विश्वास ठेवणाऱ्यांचा कित्ता हो. Amen. The first point that I want to take a look at आणि पहिला मुद्दा जिथे मला लक्ष केंद्रित करायचं आहे is the older generation. जे म्हणजे जुन्या करारातील लोक. How many know us that are in the older generation, we have some serious problems. आणि जुन्या करारात किंवा वंशामधील जे लोक आहेत त्यांच्यामध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम्स आहेत, हे कोणाला ठाऊक आहे. Our problem is we don't like to do anything that's new. आणि आपली समस्या म्हटल्याने आपल्याला नवीन काय ते करायचं नाही. We are stuck in our ways. आणि आपण आपल्याच मार्गामध्ये अडकलेलो आहोत. Because the way we look at it is this has always worked and is going to continue to work this way. I'm not hearing anything else. कारण का आपण आपल्या दृष्टिकोनाने चालतो
आपण स्वतःला म्हणतो की मी या मार्गाने गेलेलो आहे, हा मार्ग माझ्यासाठी उपयोगात किंवा माझ्यासाठी यशस्वी झालेला आहे, म्हणून त्याच मार्गाने जातो, इतर मार्गाने आपण जाण्यास पाहत नाही. And so if we be honest, we don't trust this next generation to do what they need to do. आणि या कारणासाठी आपण आपली पुढची जी पिढी आहे ते जे सांगतात ते करण्यासाठी आपण त्यांच्यावर भरोसा ठेवत नाही. To the many pastors and pastors' wives that stood up, if they be honest with themselves, they fear this day coming. आणि जे पास्टर वर्ग व त्यांच्या पत्नी ज्या उभ्या राहिल्या, खरं जर सांगायला गेलं तर हा दिवस जो येईल त्याच्याविषयी त्यांना भीती आहे. Because this means that they will have to leave the church in their hands. का? कारण का त्यांच्या मनात ते कारण आहे की एक दिवस ही जी मंडळी आहे त्या लोकांच्या हातामध्ये त्यांना सोपवावी लागणार. I'm reminded how King David on his deathbed, and he brings his son Solomon up to talk to him. आणि एक गोष्ट माझ्या स्मरणात येत आहे की दावीद राजा जेव्हा त्याच्या मरणाच्या बिछाण्यावरती पडून होता तेव्हा त्यांनी त्याचा पुत्र शलोमोन याला कसं त्यांनी पुढे आणलं. One of the things that rings out that he kept telling Solomon was he told Solomon to be a man. आणि एक गोष्ट जी त्यांनी शलोमोनाला सदैव सांगत राहिला व सांगून संबोध करत राहिला होता म्हणजे तू एका पुरुषासारखा तू राहा. And he also gave Solomon specific instructions on dealing with David's enemies. आणि अजून एक सुद्धा त्यांनी त्याला एक गोष्ट सांगितली किंवा त्याला काही नियम त्याला सांगून दिले होते की दाविदाचे जे शत्रू होते त्यांच्या बरोबर कसं राहायचं. And one thing that I will give Solomon credit for is that he did deal with David's enemies, but he was not the man like David was. आणि एक गोष्ट मला चांगली गोष्ट जी शलोमोन विषयी मी सांगू इच्छितो की जे काय दावीद राजाने त्याला सांगितलं त्याच्या शत्रूंबरोबर त्यांनी तशा प्रकारे वागला, परंतु जसा दावीद होता तसा शलोमोन नव्हता. And though scripture doesn't mention this, he probably feared that day coming. आणि त्या शास्त्र भागामध्ये आपण पाहत आहोत की तो दिवस जो येणार आहे त्याच्याविषयी दावीदाला भीती होती. Because he looks at Solomon's flaws, कारण का शलोमोनाचे जे कमी घटी होत्या त्या त्याला ठाऊक होत्या. he looks at Solomon's inconsistencies, आणि त्याच्यामध्ये जे एक रीतीने चालणं जे आहे ती गोष्ट त्याच्यामध्ये नव्हती. and he thinks to himself, I have to leave my kingdom in his hands. आणि एक गोष्ट त्याच्या मनात होती की माझं राज्य मला त्याच्या हातामध्ये द्यायचं आहे. One thing that we have to look at as the older generation आणि एक गोष्ट जी जुनी पिढी आहे त्यांच्यामध्ये आपल्याला पाहायची आहे ती काय, is that the ones that are in our church are to be the next leaders. की आपल्या मंडळीमध्ये जे लोक आहेत किंवा मंडळी आहे ती येणारी जी पिढी आपली मंडळी चालवणारी आहे. And we have to be honest with ourselves. Have we equipped them enough? आणि एक गोष्ट आपण आपल्या स्वतःबरोबर बोलायला पाहिजे की त्या लेकरांना त्यांना जे सर्व शस्त्रांची गरज आहे मंडळी चालवण्यास ते सर्व शस्त्र आपण त्यांना देतो काय. Have we taught them the importance of prayer? प्रार्थनाचं मोल काय आहे हे त्यांना आपण सांगून दिलं काय. Have we showed them that it's all not about the glory of the ministry but about the private life? आणि त्यांना सांगून दिलं पाहिजे की या सेवेचं गौरव नाही परंतु तुझं व्यक्तिगत जीवनाबद्दल ते आहे. In my church in Vegas, आणि वेगस इथं माझ्या मंडळीमध्ये I had guys in leadership, आणि काही तरुण होते जे माझ्या लीडरशिप मध्ये होते. and they just looked forward to the next time that they were going to preach. आणि ते या वेळेसाठी किंवा संधीसाठी वाट पाहत होते की कधी ते जाऊन प्रचार करतील. And I saw it and it began to frustrate me in spirit. आणि मी ते पाहिलं आणि आत्म्यामध्ये मला शांती लागत नव्हती. Because they weren't looking at being a servant. आणि ते अशा रीतीने स्वतःला पाहत होते की देवाचा सेवक होण्यासाठी.
lacking a servant's heart. All they wanted to do was preach in the limelight. आणि त्यांना एकच गोष्ट पाहिजे होती की त्यांनी त्या ठिकाणी उभं राहावं, सगळ्यांचं लक्ष ज्या ठिकाणी केंद्रित होतं त्या ठिकाणी प्रचार करण्यासाठी. They used to say to me, Pastor, when are you leaving again? आणि ते म्हणू लागले की पास्टर, तुम्ही आता मंडळी सोडून कुठे बाहेर कधी जाणार? I can cover the services. It's no problem. I can do it. आणि मी मंडळी चालवेल आणि त्याच्यामध्ये मला कुठलाही तक्रार नाही. And I thought to myself in the back of my mind, मी माझ्या मनामध्ये मागे विचार करू लागलो, this is who I'm leaving the church with. आणि हे जी पिढी आहे ज्यांच्या हातात मी माझी मंडळी सोपून जाणार आहे. When I pass on, they're going to be fighting for leadership. जेव्हा मी जेव्हा या ठिकाणातून निघून जाईल, नेत्याकरिता किंवा मंडळी चालवण्याकरिता ते भांडण तंटा करतील. But I began to notice something. परंतु एक गोष्ट मी लक्षात आणली, The same frustrations that I had, I began to see God work on their hearts. परंतु ही जी गोष्ट मला त्रास देत होती, त्या त्रासामध्ये मी पाहिलं की परमेश्वराचा हात त्या ठिकाणी कार्य करत आहे. And God was getting them to a place without me even speaking on it. आणि परमेश्वर त्या तरुणांना अशा स्थानी आणत होता आणि माझ्या बोलण्या वाचून परमेश्वर स्वतः त्यांना तिकडे आणत होता. See, one of the problems we have as the older generation आणि आपण जे जुन्या पिढीचे लोक आहोत त्यांच्यामध्ये एक समस्या आहे, we try to micromanage the disciples. आणि बारीक सारीक गोष्टीमध्ये सुद्धा आपण लक्ष देऊन त्यांना काम करून घेण्यासाठी लावतो. We want to hover over them with every task that they are doing. एकही त्यांना कार्य दिलं तर त्यांच्या मागे मागे राहून आपण ते त्याचं निरीक्षण करतो. No, 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 it has to go this way. Don't do it that way. नाही नाही नाही, अशा प्रकारे केलं पाहिजे, अशा प्रकारे तुम्ही करा, तशा प्रकारे करू नका. Can I give you some insight, older generation? याच्यातले काही खोल गोष्टी मी तुम्हाला सांगू का नवीन पिढीच्या लोकांनो? Let them fail. त्यांना पराजित होऊ द्या. Let them fail. त्यांना पराजित होऊ द्या. Failure is what makes them. आणि हा जो पराजय आहे तो त्यांना घडवून आणेल. When they fall flat on their faces, जेव्हा ते त्यांच्या तोंडावरती पडतील. you see, we want to protect them from those falls. Amen. Amen. आमेन. आणि आपण त्यांना सांभाळतो जेणेकरून ते त्यांच्या तोंडावरती पडू नये. The micromanaging is a detrimental thing to any ministry. आणि मायक्रो मॅनेजमेंट किंवा म्हणजे बारीक सारीक गोष्टीमध्ये लक्ष देणं, त्यांच्या मागे राहणं हे मंडळीसाठी कार्यशील नाही. We can learn a lot from our Lord in the Gospels. आणि आपल्या खालच्या लोकांद्वारे आपण शास्त्र भागातून पुष्कळशा गोष्टी शिकू शकतो. Jesus didn't micromanage either one of them. येशू ख्रिस्ताने लहान सहान गोष्टीमध्ये लक्ष दिलं नाही. He gave them orders. त्यांनी त्यांना आज्ञा दिल्या. He gave them directives. आणि त्यांना मार्ग दाखवला. And he expected them to perform it. आणि मग नंतर त्यांना कार्य करण्यासाठी सोडून दिलं. And yes, we know from scripture they failed him many times. आणि शास्त्र भागातून आपण पाहतो की पुष्कळदा ते पराजित झाले. But he was patient with them. परंतु तो शांतीने त्यांच्या संगती राहत होता. He tells Peter the famous words. He says, when you are converted, strengthen your brethren. आणि तो पेत्राला एक धैर्यशील गोष्ट सांगतो की जेव्हा तुझं परिवर्तन झालं आहे तू तुझ्या बंधूची मदत कर. Because our Lord knew that Peter was going to fail him. कारण का आपल्या देवाला ठाऊक होतं की पेत्र पराजित होणार आहे. This was going to happen. There was no way to avoid that. He knew that Peter was going to fail him. आणि हे प्रभू येशूला माहित होतं की पेत्र पराजित होणार आहे. कुठल्याही रीतीने तो ते बदलू शकत नव्हता. त्याला ठाऊक होतं की पेत्र पराजित होईल. And when you pay attention to scriptures, Peter was the leader of the disciples. आणि जर तुम्ही शास्त्र भाग योग्य रीतीने वाचला तर तुम्हाला कळण्यात येईल की पेत्र शिष्यांमध्ये नेता होता.
Jesus understood something. He knew that when Peter failed, this was going to affect the other 11. येशू ख्रिस्ताला ठाऊक होतं की जेव्हा पेत्र पराजित होईल त्याचा परिणाम इतर 11 शिष्यांवरती होईल. Well, I'll save the other 10 because we know about the son of perdition. Amen. आणि आपण त्या 10 लोकांबद्दल बोलूया कारण का प्रभू येशू ख्रिस्ताला धरून देणाऱ्या व्यक्तीविषयी आपल्याला ठाऊक आहे. But he allowed them to fail. परंतु त्यांना पराजित होण्यासाठी त्यांनी जागा दिली. We see him correcting them at times. आपण पाहतो केव्हा केव्हा त्यांनी त्यांना त्यांची दुरुस्ती किंवा त्यांच्या चुका दाखवून दिल्या. And this is another thing as far as leadership. आणि नेतृत्व करण्यामध्ये हा एक प्रकारचा भाग आहे. You need to make sure that you correct the disciples in that next generation in love and not anger. आणि जेव्हा तुम्ही येणाऱ्या पिढींना जेव्हा त्यांची चुका दुरुस्ती करण्यासाठी तुम्ही दाखवता तेव्हा रागाने नव्हे परंतु प्रीतीने ते दाखवा. This is very important हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. because I would rather see a person being mad at me and then seeing what I was trying to do later. I would rather see someone mad at me for a time being and then thanking me for it later. आणि मी पाहत आहे की कोण माझ्यासाठी आता माझ्यासाठी त्यांना राग आलेला आहे परंतु थोड्या वेळानंतर मी पाहतो की त्यांनी क्षमा मागितली आहे त्यांच्या चांगलं होण्यासाठी. Amen. And we have to look at the situation is have we taught them everything that we know? आणि आपण त्या परिस्थितीकडे पाहिलं पाहिजे की त्यांना लागणारं सर्व जे ज्ञान आहे ते ज्ञान आपण त्यांना पुरवून दिलं आहे काय. When you follow Jesus' ministry, जेव्हा येशू ख्रिस्ताची सेवेकडे तुम्ही पाहता it took him 3 years to pass down everything to the disciples. शिष्यांकडे सर्व जबाबदारी सोपून देण्याकरिता त्याला 3 वर्ष लागले. This was his focus. I understand that we saw people getting saved, healed, delivered, demons cast out, but his main focus was to make sure that everything is passed down. आणि आपण पाहतो या 3 वर्षामध्ये पुष्कळसे आजारी लोक बरे झाले, पुष्कळसे भूते त्यांनी काढले, पुष्कळसे अद्भुत चिन्ह चमत्कार केले, परंतु त्याचा जो मुख्य ध्येय होता तो या सर्व गोष्टी त्याच्या शिष्यांकडे खाली त्याला द्यायचे होते. And as a leader, you are never too busy to pass down a life lesson. आणि एक नेता या रीतीने तुमच्या खालच्या लोकांना काही शिक्षण देणं हे कर्तव्य तुमचं आहे. And if you are making yourself too busy, you need to repent right now. आणि जर तुम्ही तुमच्या स्वतःला अतिशय व्यस्त करत असताल तर आताच तुम्ही पश्चाताप मागा. Because the unfortunate thing is we don't know when we're going to pass. आणि आपल्याला ठाऊक नाही की कधी आपण इथून निघून जाणार आहोत. I sit up there and I look at the various pastors in this place. आणि आज या ठिकाणी मी वेगवेगळ्या पाळक वर्गांना इथे पाहत आहे. A year can pass, 1 वर्षानंतर 2 years can pass, किंवा 2 वर्षानंतर 6 months can pass, किंवा 6 महिन्यानंतर and they can have an untimely death. आणि त्यांना ठाऊक नाही अकस्मात असं मरण त्यांना येईल. And you want to make sure that you have passed things on. आणि तुम्हाला एक खात्री मनामध्ये असली पाहिजे की तुमच्या सर्व जबाबदाऱ्या तुम्ही खाली दुसऱ्यांकडे वाटून दिल्या आहेत. I'm going to share with you a story from my own ministry. आणि माझ्या मंडळीतून एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगत आहे. I was talking to Pastor Mike about this last night. पास्टर माईक बरोबर काल रात्री मी ही गोष्ट त्यांच्याशी बोलत होतो. I had 2 leaders in our church. माझ्या मंडळीमध्ये 2 नेते होते. God had showed me in a dream that the both of them were plotting against me. आणि परमेश्वराने मला स्वप्नामध्ये दर्शन दाखवलं होतं की ते दोघं माझ्या विरोधामध्ये कार्य करत आहेत. In the flesh, I wanted to address them immediately. आणि या शारीरिक रीतीने या शरीरामध्ये
त्या सर्व गोष्टी ताबडतोब हळतण्यासाठी मी प्रयत्न करत राहिलो. I wanted to put together a face-to-face meeting or whatever I could and snuff this thingy out. आणि मी त्यांच्या संगती समोरासमोर बोलण्याची इच्छा धरत होतो आणि ते सर्व कार्य त्यांच्या तोंडावरती मी ते मारून टाकणार होतो. The Holy Spirit ministered to me पवित्र आत्म्याने माझी सेवा केली and was like, let the dust settle, Trent. आणि तू ते तसंच सोडून टाक मला सांगितलं. Let this whole situation play out. Don't address it ahead of time. आणि हे सर्व परिस्थिती जी घडून येत आहे ती पूर्ण घडू दे. वेळेच्या अगोदर त्याच्याकडे तू लक्ष देऊ नको. And the interesting thing is, they scheduled a meeting with me. आणि एक महत्वाची गोष्ट म्हटल्यास त्यांनी माझ्या संगती एक मीटिंगचं नियोजन केलं. One played innocent, the other one was letting me know that he had a problem with me. आणि त्यातला एक व्यक्ती जो होता तो निर्दोषतेने असं स्वतःचं रूप धारण करून बोलत होता आणि एक दुसरा व्यक्ती सर्व तक्रारीनिशी बोलत होता. And I talked to the both of them. आणि दोघांसंगती मी भाषण करत होतो. And eventually one had actually left the ministry about a week or two later. आणि त्यातला एक जो व्यक्ती आहे त्या मीटिंग नंतर 2 ते 3 आठवड्यानंतर त्यांनी सेवा सोडून दिली. And I'll be honest with you, when he left, I was like, good riddance. आणि मी खऱ्या रीतीने तुम्हाला सांगतो की जेव्हा त्यांनी मंडळी सोडली किंवा सेवा सोडली मी म्हटलं हे काम उत्तम झालं. I was like, who needs to rebel anyway? आणि मी विचार करत होतो की हा कोणाला सतवणार आहे Just gonna cause problems. आणि फक्त समस्या उद्भवणार आहे. But I saw God make this young man repent, and he came back. Praise God. परंतु मी पाहिलं परमेश्वराने त्या व्यक्तीला पश्चातापी अंतःकरण दिलं. त्यांनी पश्चाताप करून तो परत देवाकडे आला. And I'm gonna be honest with you, I stopped praying for him. आणि मी खऱ्या रीतीने सांगतो मी त्याच्यासाठी प्रार्थना करायची सोडून दिली होती. And could care less about the situation. आणि या परिस्थितीविषयी मी कुठलीही काळजी घेत नव्हतो. I was ticked off because of everything that I've done for this man. आणि या मनुष्यासाठी मी जे काय केलं होतं त्याविषयी मला मनामध्ये खेद झाला होता. And God brought him around full circle. आणि परमेश्वराने पूर्ण त्याच्यामध्ये रूपांतर करून त्याला परत आणलं. And that's one thing I want to say to the older generation आणि ज्या जुन्या पिढीच्या लोकांना एक गोष्ट मला सांगायची आहे is don't give up on them. लोकांवरती तुम्ही हार मानू नका. Because you're going to have Peters in your midst. कारण का तुमच्या मंडळीमध्ये अशा लोकांची अशा लोक तुमच्या मंडळीमध्ये असतील that are telling you that you're not going to be crucified. आणि ते तुम्हाला म्हणतील की तुम्ही वधस्तंभावरती खिळले जाणार नाही. That are preventing the betrayers from taking you by cutting off the person Malchus' ear. आणि पेत्रनी जे त्या जो प्रभू येशू ख्रिस्ताला धरण्यात आलेला जो शिपाई होता त्याचा ज्या प्रकारे त्यांनी कान कापला होता. But these are the same people that are going to be a major blessing to the ministry. परंतु असेच लोक जे आहेत मंडळीसाठी मोठे आशीर्वादाचे कारण होतील. Their anger just needs to be redirected. Amen. आणि त्यांचा जो राग आहे त्या नागाला तुम्ही एक दुसरा मार्ग द्या. Yes, sir. Amen. Amen. Now, I want to talk to the younger generation. आता मी नवीन पिढीला किंवा तरुण पिढीला बोलू इच्छित आहे. One major problem that I do notice आणि एक मोठी समस्या जी मी नेहमी पाहतो ती म्हणजे काय is you feel that no one can teach you anything. आणि ती समस्या म्हणजे मला कोणीही शिकू शकत नाही. Or that you know it all. आणि तुम्हाला असं वाटतं मला जे माहिती आहे ते सर्व काय आहे. My pastor is old. माझा पास्टर किंवा पाळक वृद्ध झालेला आहे. He can't possibly understand what I'm going through. कदाचित त्यांना कळत नसेल की मी कोणत्या परिस्थितीतून जात आहे. Serving God was different in his time. परमेश्वराची सेवा करणं त्यांच्या काळामध्ये वेगळं होतं. He was with Moses. तो मोशे बरोबर होता.
Him and Moses used to fellowship together. आणि मोशे बरोबर त्यांची संगत होती, त्यांची सेवा होती. And here it is, there's already that gap right there of them not wanting to deal with you. आणि इथे आपण पाहतो ती मोठी दरार आहे, जे तरुण पिढी त्या जुन्या पिढी बरोबर एकत्र होऊ पाहत नाही. Like I mentioned before, we are in a social media generation. आणि मी तुम्हाला अगोदरच सांगितलं की सोशल मीडिया या पिढीच्या काळामध्ये आपण सध्या जगत आहे. You can pretty much Google the answer to anything nowadays. आणि या दिवसांमध्ये तुम्ही गुगल मध्ये कुठलाही प्रश्न असेल त्याचं उत्तर तुम्हाला मिळतं. With AI and chatbot and I can go on and on. AI, चॅटबॉट आणि अजून कितीतरी टूल्स आहेत. Some of you in here, you're quick to talk to chatbot than you are to talk to your pastor and your pastor's wife. परंतु तरुणांना मी सांगू इच्छितो की तुमच्या चॅट बॉक्स संगती तुम्ही बोलू नका, परंतु पास्टरांबरोबर तुम्ही जाऊन बोला. Oh, I'm having problems with my boyfriend. मला माझ्या बॉयफ्रेंड बरोबर थोडासा प्रॉब्लेम आहे. What should I do? आणि आता मी काय करावं? Don't want pastor in my business. मला पास्टर माझ्या या ह्याच्या गोष्टीमध्ये नकोच. And here it is. Social media is already a dangerous aspect. सोशल मीडिया एक भयंकर भीतीदायक गोष्ट आहे. Because one of the things, don't get me wrong, I believe that the internet is a blessing and a cursing. मला चुकीचं घेऊ नका, इंटरनेट एक आशीर्वाद सुद्धा आहे. But one thing that has taken place is removed communication from people. एक गोष्ट त्यांनी आपल्यामधून दुरावली गेली आहे, त्याच्यामुळे म्हणजे आपला जो संवाद एकमेकांसंगती होतो तो कमी झाला आहे. No one's into talking to each other in person. आणि व्यक्तिगत रीतीने एकमेकांसंगती कोणीही बोलत नाही. Barely talking on the phone. आणि सदैव ते फोनवरती बोलतात. Send a quick text. आणि लवकरात एक मेसेज करतात. And don't get me wrong, I understand texting if it's just shooting something out there, just something immediate. But if you see a continual conversation, you might as well have gotten on the phone. आणि टेक्स्ट करणं हे चुकीचं नाही, मला चुकीचं घेऊ नका, परंतु जेव्हा तुम्ही एकमेकांसंगती बोलता, संवाद करता, तेव्हा तो जो अनुभव आहे तो टेक्स्ट पेक्षा निराळा आहे. So because knowledge has increased, this also gets in the way of the leader-disciple mechanism. आणि ज्ञानाची वाढ जास्त झाल्यामुळे शिष्य आणि जे नेते लोक आहेत त्यांच्यामध्ये हा जो अंतर घडून आलेला आहे. Ask yourself this, younger generation. Are you gleaning from the older generation? नवीन पिढीला असा प्रश्न करण्यात येतं की तुम्हाला जुन्या पिढींबरोबर तक्रारी आहे किंवा आवडत नाही काय? Are you taking note on things that your pastor's wife is saying to you? आणि जेव्हा तुमचे पालक किंवा पालकांच्या वाईफ जेव्हा तुम्हाला काही गोष्टी सांगत असतात त्याची तुम्ही नोंद किंवा पुस्तकामध्ये ते लिहून घेता का? And not just mental notes, there's valuable insight that is being passed down to you on a daily from them. आणि केवळ फक्त पुस्तकामध्ये लिहून घेणं नव्हे, परंतु अक्षरक रीतीने तुम्ही तुमच्या आयुष्यामध्ये ते किती रीतीने तुम्ही वापर करता. And here it is, you have a wealth of knowledge right there in front of you. आणि आता असं पाहिल्यास ज्ञानाचा भंडार तुमच्या समोर उपलब्ध आहे. That a lot of times we just take for granted. पुष्कळदा आपण ते सहज रीतीने घेऊन टाकतो. I've seen times with disciples in my church. पुष्कळदा माझ्या मंडळीमध्ये जे शिष्य आहे त्यांच्याविषयी मी पाहत आहे. Where they are a younger generation and they'll go through some things. आणि ते तरुण पिढी असल्या कारणास्तव कुठल्या परिस्थितीतून ते जात असताना And they begin to isolate themselves during that time of difficulty. आणि जेव्हा त्यांची कठीण परिस्थिती असते ते स्वतःला वेगळं व एकांत रीतीने राहतात.
And this is something as well that you have to come out of. आणि ही ती गोष्ट आहे ज्याच्यातून तुम्ही लोकांनी तरुण पिढीने बाहेर आलं पाहिजे. When you're going through that difficult time, you're not wanting to call or talk to your pastor or talk to an older brother and sister in Christ. आणि जेव्हा तुम्ही या कठीण परिस्थितीतून जात असताना तुम्ही बाहेर आलं पाहिजे, तुमचं मन तुम्हाला म्हणत असेल की पास्टर बरोबर किंवा तुमच्या मोठ्या भाऊ किंवा बहिणी बरोबर तुम्ही काय बोलायचं नाही. You have to understand that we're here to help you. परंतु एक गोष्ट लक्षात ठेवा की हे मोठे लोक जे आहेत तुमच्या मदतीसाठी ते आहेत. God has put us over you to be a blessing to you. आमेन. परमेश्वराने आमच्या सर्वांची नियुक्ती ह्याच्यासाठी केलेली आहे की तुमच्यावरती आशीर्वादाचं कारण होण्यास. Because little do you know, we are held accountable as to whether you make heaven your home. आणि एक दुसरी गोष्ट जी आमच्यासाठी जबाबदारीची गोष्ट आहे की तुमच्या घरामध्ये तुम्ही तुमचं जीवन स्वर्गाचं करता का नरकाचं करता. I'm a firm believer that whatever I have to do to get you there, I'm willing to do it. Amen. आणि माझं एक सदैव एकदम खंबीर आहे की तुम्हाला त्या ठिकाणी नेण्यासाठी जे काय मला करायचं असेल ते सर्व मी करेल. But sometimes the younger generation has a problem with even going to them or asking for help. परंतु एक समस्या आहे की तरुण पिढीला त्यांच्या पालक वर्गांकडे जाण्याकरिता त्यांच्या संगती बोलण्याकरिता त्यांना अडचणी व मनात समस्या संकोच आहे. And I get it because we can be independent by nature. आणि मला ते कळून येतं कारण की तुम्ही स्वाभाविक रीतीने एक स्वतःला वेगळं किंवा एकटं राहू इच्छिता. But there are times when we need other people. परंतु कधी कधी अशी वेळ येते जेव्हा आपल्याला इतरांची गरज लागते. And another thing that I want to mention concerning that younger generation अजून एक गोष्ट जी मला तरुण पिढीला सांगायची आहे is remember the scripture, I believe it's in Ecclesiastes, there is nothing new under the sun. आणि एक्लेसियास्tes पुस्तकामध्ये असं लिहिलेलं आहे की सूर्याच्या खाली कुठलीही गोष्ट नवीन नाही. So in a nutshell, everything that you are facing आणि एका थोडक्यामध्ये सांगितल्या असत्या ज्या काही परिस्थितीतून तुम्ही जात आहे and everything that you will go through, आणि ज्या काही परिस्थितीतून तुम्ही जाणार आहे some kind of a way, कुठला ना कुठला मार्ग you would be amazed that your leader has already been through it. आणि तुम्हाला आश्चर्यचकित होईल की त्या मार्गातून तुमचा नेता अगोदर गेलेला आहे. Because there's nothing new under the sun. कारण का या सूर्याखाली कुठलीही गोष्ट नवीन नाही. I look at Pastor Suhas मी पास्टर सुहासकडे पाहतो and his wife आणि त्यांच्या पत्नीकडे and them putting on this event every year. आणि हा जो कॅम्प आहे प्रत्येक वर्षी ते स्थापित करतात. And they put this on for the people. आणि हा कॅम्प ते लोकांसाठी करतात. It is not for themselves. आणि ते त्यांच्या स्वतःसाठी नाही. It is not so that they can glory in this. आणि त्यांच्या स्वतःच्या गौरवासाठी करत नाही. They put this on for the people. लोकांसाठी याचं नियोजन ते करतात. And I think to myself, आणि मी माझ्या स्वतः असा विचार करतो if they pass on, will this still be taking place? आणि जर ते या जगातून निघून गेले तर हे घडणारे जे कॅम्प आहेत येणाऱ्या दिवशी घडतील काय. And what I love seeing आणि मला बघण्यासाठी याचा आवड आहे is talking to Abhishek, आणि अभिषेकशी बोलायस and he has that same heart. त्याच्याकडे सुद्धा तेच हृदय आहे. That is what I'm talking about in that discipleship process. आणि हीच गोष्ट जे शिष्यांना बनवण्याचं किंवा घडवण्याची जी प्रक्रिया आहे त्याच्याविषयी जे मी तुम्हाला सांगितलं आतापर्यंत. The third thing that I want to look at तिसरी गोष्ट जी मला तुम्हाला सांगायची आहे is where does this leave us? आणि हे आपल्याला कुठे नेऊन सोडणार. Will the edge be lost? आणि हे जे पिढी आहे ही हरवली जाणार काय. Will the church still be the church at the end of the day? आणि ही जी मंडळी शेवटल्या दिवसामध्ये ही अशीच मंडळी टिकून राहील काय. And will they stand against sin
and not conform to the world. आणि ते पापाच्या विरोधामध्ये उभा राहतील काय, का ते जगाचे सदृश्य होतील काय. So many churches कितीतरी मंडळी, and so many ministries कितीतरी सेवा started off so great, उत्तम रीतीने त्यांची सुरुवात झाली. and as they went through generational things, पिढ्यानपिढ्या जेव्हा ते पुढे पुढे जात राहिले they didn't stand the test of time. आणि त्यांच्या वेळेनुसार ते बदलत गेले They began to compromise in certain areas. आणि कुठल्या कुठल्या गोष्टींमध्ये ते तडजोड करू लागले. Things that they used to stand firm against, they no longer stand firm against it. ज्या ज्या गोष्टींसाठी खंबीरतेने ते उभा राहत होते, आता ते उभा राहत नाही. And it has crippled the church in unrecognizable fashion. आणि अशा प्रकारे मंडळीची स्थिती झाली आहे फॅशन मध्ये की त्या मंडळीची ओळख आता पटत नाही. Even when you look at the New Testament church, जेव्हा तुम्ही नवीन कराराच्या मंडळीला पाहता, it is, if you be honest, is different from the church today. आणि जर तुम्ही सत्याने पाहिलं किंवा बोलला तर नवीन जुन्या कराराच्या सेवासारखी किंवा मंडळीसारखी ते आज नाही. The church is at a point now to where it doesn't believe in healings. आणि आजची जी नवीन मंडळी आहे आरोग्यामध्ये विश्वास ठेवत नाही. The church is at a point now to where they're not casting out demons. आजचे जे स्थापित झालेल्या मंडळी सैतानाला पळवण्यास ते पाहत नाही. The church is at a point now to where they don't even believe in deliverance. आणि आजचे जे मंडळी आहेत ते सुटकेविषयी पाहत नाही. They don't believe in someone living clean for God. आणि परमेश्वरासाठी चांगल्या रीतीने जीवन जगण्याविषयी ते विश्वास धरत नाही. They've gotten to the point to where they don't even believe God still speaks anymore. आणि ते अशा स्थानी आलेले आहेत की परमेश्वर आज सुद्धा त्यांच्या बरोबर बोलतो याविषयी त्यांना विश्वास नाही. This is detrimental to us going forward. आणि हे आपल्यासाठी भयंकर आहे पुढे जाण्यासाठी. We have came up short. आणि आपल्याकडे आता थोडका वेळ उरला आहे. And there must be a mending of the generations. आणि हा ज्या जुनी पिढी व नवीन पिढी हे दोन्ही एकत्र आल्या पाहिजे. Even leaders realizing and looking to themselves where they have lacked. आणि नेत्यांनी सुद्धा त्यांच्या स्वतःकडे पाहिलं पाहिजे की कुठं ते कमी पडत आहेत. I love how I believe the prophet Isaiah or Jeremiah said, he says, we need to go back to the old ways. आणि मला आवडतं जेव्हा येशया किंवा यिर्मया संदेशना म्हणतो की आपले जुने मार्ग जे आहेत त्याच्याकडे आपण वळूया. Because he understood that something is missing, a dynamic to the church is missing. कारण का त्यांना कळण्यात आलं होतं मंडळीसाठी अतिशय महत्त्वाच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या कुठंतरी हरवल्या आहेत. And I have seen this very thing take place in Las Vegas. आणि ही गोष्ट लॉस वेगस मध्ये घडताना मी प्रत्यक्ष अनुभव घेतला आहे. To where I'll show you a situation. एक परिस्थिती मी तुम्हाला सांगतो. There was a pastor and he was over the juvenile ministry. He was basically the head chaplain there. आणि जुवनाची सेवा आहे त्या ठिकाणी तो मुख्य पाळक त्या ठिकाणी तो होता. Awesome man of God by the name of Pastor Jordan. आणि पास्टर जॉन म्हणून परमेश्वराचा एक उत्तम सेवक तो होता. This man had been involved in ministering to the youth for over 30 years. तरुणांची सेवा करण्यासाठी तो मागील 30 वर्षापासून त्यांची सेवा करत होता. When the same-sex marriage thing in the LGBTQ community hit, he stood firm against it and he said that it was wrong. आणि जेव्हा समलिंगाचे विवाह होत होते तेव्हा इतर मंडळी त्याला सहमती देत असताना तो खंबीरपणे त्याच्या विरोधासाठी उभा राहिला. And the facility got rid of him. They did a forced retirement on him. आणि तिथलच्या लोकांनी त्यांना बळजबरीने किंवा जबरदस्तीने त्यांना रिटायर्ड केलं. Because he stood for what was right. कारण का जे सत्य व खरं आहे त्याच्यासाठी तो खंबीरपणे उभा राहिला. And they brought in some compromisers afterward to fulfill his spot. आणि नंतर काही तडजोडी केल्या की त्याची जी पदवी किंवा त्याचं जे स्थान आहे ते भरून काढण्यासाठी.
And that thing has never been the same since. And the juvenile thing is off the chain wild now. आणि आपण पाहतो की ते असताना जुवना त्यांची जी मंडळीमध्ये स्थिती होती ती स्थिती आज सुद्धा परत तशी आलेली नाहीये. We used to have a lunch meeting with all of the volunteers at the juvenile. आणि त्यांच्या मंडळीमध्ये सर्व जे व्हॉलंटियर्स होते त्यांच्या बरोबर आम्ही एकत्र भोजन करायचो. This would be a once a year thing to where everyone you get a chance to see all the other volunteers that are preaching the gospel. वर्षातून एकदा आम्हाला अशी संधी मिळत असे की इतर सर्व मंडळीचे व्हॉलंटियर्स जे प्रचार करायचे एकत्र येऊन सर्व भोजन करायचे. I don't glorify man because I see that they are fallible at the end of the day. आणि मी मनुष्याला उंच करत नाही किंवा या इंटरनेटच्या दिवसांमध्ये. But the one thing that I said, परंतु एक गोष्ट मी जी सांगत आहे, I told them, may Pastor Jordan live forever, because I knew that when they removed him, the wickedness that was going to take place right behind it. आणि मी म्हटलं की पास्टर जॉन त्यांना दीर्घ आयुष्य मिळो, कारण का मला ठाऊक होतं की जेव्हा त्यांना काढण्यात आलं होतं त्यांच्या मागे जो दुष्टपणा होता त्याची मला जाणीव होती. And the one thing that we must understand, and I close on this note, आणि एक गोष्ट आपण सर्वांनी ध्यानात आणली पाहिजे आणि ती सांगितल्यानंतर मी आज माझी समाप्ती करतो. the gospel must remain pure. आमेन. देवाची जी सुवार्ता आहे ती सुवार्ता सदैव पवित्र असावी. It can't be diluted. त्याच्यामध्ये कुठलीही मिसळ नको. We must stand firm on everything that God stood firm on. ज्या गोष्टींवरती परमेश्वर प्रभू येशू ख्रिस्त स्थिर उभा राहिला त्या सर्व गोष्टींवरती आपण सुद्धा स्थिर उभा राहावं. May you learn to love the things God loves. आणि ज्या गोष्टींवरती देवाने प्रीती केली आपण सर्वांनी त्याच्यावरती प्रीती करावी. And may you hate the things that God hates. ज्या गोष्टींचा देवाने द्वेष केला आपण सर्वांनी त्याचा द्वेष करावा. And that is how we are able to keep going forward. Yes, sir. त्याच प्रकारे आपण पुढे जाऊ शकू. If I can have every head bowed and all eyes closed. या आपण सर्वजण आपले नेत्र बंद करून आपले मस्तक खाली करूया. Maybe you're in here तुम्ही या ठिकाणी आलेले आहात and you're in the middle of this situation. आणि तुम्ही परिस्थितीच्या मध्यभागी असताल. You're trying to figure out where you fit into this puzzle. आणि तुम्ही विचार करत असेल हे माझ्या समोर असणारं हे जे कोडं आहे याच्यामध्ये माझं स्थान कुठे आहे. As being a future leader. येणारा भविष्य काळामध्ये होणारा तुम्ही जे नेते आहात. Or as being a leader in making sure that you're impacting that next generation. किंवा अशा प्रकारचे तुम्ही नेते असताल जेणेकरून तुमच्याद्वारे येणाऱ्या पिढीला काही ना काहीतरी उपभोग मिळेल. Because we can honestly find ourselves lacking. कारण की आपण आपल्या स्वतःमध्ये कमतरता आता पाहू शकतो. But God is desiring to do a new thing. परंतु तुमच्यामध्ये किंवा तुमच्याद्वारे परमेश्वर एक नवीन गोष्ट करू पाहत आहे. He wants us to go forward. त्याची इच्छा आहे की आपण पुढे चालावं. And he's looking for the church to rise up. आणि तो पाहत आहे की मंडळीने उठून पुढे चालावं. For the church on an individual level to be what they are called to be. आणि मंडळीने व व्यक्तिगत रीतीने ज्याचं जसं पाचारण आहे त्यांनी तसे पुढे चालावे. And maybe that's you. आणि परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वाद देईल. And you see where you're lacking. आणि तुम्हाला दिसून येईल की तुमची कमतरता कशात आहे. Let this be a time to repent before God. आणि आज ही जी वेळ आहे देवाकडे पश्चाताप करण्यासाठी आपण समर्पण करू. Because it is so important that we are to be what God has called us to be. आणि ही अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आहे ज्या देवाने ज्या कार्यासाठी आपल्याला त्याच्याकडे बोलावलं आहे ते कार्यामध्ये आपण तत्पर असावं. Because like I mentioned earlier, our leaders won't be here forever. जसं मी अगोदर तुम्हाला सांगितलं की आपले नेते लोक या जगामध्ये कायमचे असणार नाही. And us as leaders,
We got to take advantage of the opportunities to pour into this next generation. त्याचप्रमाणे आपण जे नेते आहोत त्या सर्व नेत्यांनी त्यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या गोष्टी नवीन कराराच्या नवीन पिढीच्या लेकरांमध्ये ओथावे व त्यांना त्या सर्व गोष्टीने भरून द्यावे. And may we always remember that it is God's church, not our church. आणि एक गोष्ट सदैव आपल्या लक्षात असावी की ही आपली मंडळी नव्हे परंतु देवाची मंडळी आहे. Amen. Let us stand and go ahead and worship. आपण उभा राहून आता वर्शिप करूया. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So, how many of you identify with the old generation? How many of you identify with the new generation? जुन्या आणि नवीन पिढीचा अंतर किती लोकांना कळाला? You can be seated. You can be seated. How many of you identify with the new generation? Can I see the new generation? नवीन पिढीच्या लोकांनी हात वर करा. You can be seated. Sit down. Sit down. बसूया, सर्वांनी बसावे. No one want to identify with the new generation. नवीन पिढीचे कोणी नाही का? Okay, one is identified. No one. I'm shocked. My goodness. Come on, be real. How many of you are identify with the new generation? Okay. Wonderful. Wonderful. How many of you identify with the old generation? No one. Again. Are the angels sitting here? Because my goodness, I think we've transliterated into an angel pastor. No human beings, no old, no new, everything, all angels. आपल्याकडे सर्व दिव्यदूत आहेत. जुन्या नवीन पिढीचा कोणी नाही. One thing pastor said, एक गोष्ट ती पास्टरांनी सांगितली, the gospel must remain pure. Pure. आणि उपदेश पवित्र राहिला पाहिजे. You know, there was in our church only, many years back, there was a worship team. आणि आपल्या मंडळीमध्येच खूप वर्ष अगोदर एक वर्शिप टीम होती. And there was a worship leader, very strict worship leader. आणि एक वर्शिप लीडर होता, खूप कडक होता. And the worship leader had so many problems and faults. आणि त्या वर्शिप लीडर मध्ये खूप साऱ्या कमी घटी त्याच्यामध्ये. So this worship team always had a problem with that worship leader. आणि या वर्शिप टीमला सदैव त्या नेत्याबरोबरच काही ना काही तक्रारी होत्या. And even though they used to manage, तरी सुद्धा ते कसं तरी चालत होतं. but in their heart, परंतु त्यांच्या हृदयात they used to like this. त्यांच्या हृदयात ते म्हणायचे चला You know, चालतंय. they used to just somehow, you know, be happy with when the leaders around do everything. But once the leader would go, they would make a lot of fun about this leader. आणि जोपर्यंत तो नेता त्यांच्या बरोबर होता तो जसं म्हणायचं ते करायचे आणि जसा तो निघून गेला त्याच्याविषयी ते टिंगल मस्करी Because करायचे. they thought they knew so many things better than the leader. कारण का त्यांना असं वाटत होतं त्या नेत्यापेक्षा जास्त त्यांना ज्ञान आहे व माहिती आहे. So one day the leader comes and tells the pastor, आणि एक दिवस तो नेता येतो आणि पास्टरशी बोलतो, Pastor, I think God has called me to something else. So I will not be able to continue with this. आणि तो म्हटला की पास्टर परमेश्वराने मला काही गोष्टींसाठी बोलवलेलं आहे म्हणून सध्याच माझ्या हातातली जबाबदारी मी पुढे जाऊ शकत नाही. So that day the worship team came for practice. आणि त्या दिवशी ती वर्शिप टीम प्रॅक्टिस साठी आली. And guess what? Who was not there? आणि पहा की कोण आलं नव्हतं. The way they enjoyed that worship and now no longer to come on time, no longer they did everything that the heart wanted to do, which this worship leader restricted them to do. आणि ते वर्शिपचे टीम आले, खूप आनंदित आले. ते म्हटले की आता बरं आहे आपल्याला कोण टोकणार नाही वेळेवर येण्यासाठी. त्यांच्या इच्छेसारखं त्यांनी सर्व काय आनंदाने They केलं stayed back. आणि ते उशिरापर्यंत उभं They राहिले. waited. They were sitting on the chairs. They were talking about this issue, that issue. They tried all the songs they liked. Everything was a very nice time. आणि ते त्या ठिकाणी खुर्च्या टाकून बसले, उशिरापर्यंत बसले, वेगवेगळ्या समस्यांबद्दल बोलले, काय करायचं कसं करायचं सर्व काय ते बोलले. They finally got to rule like behind, like how their heart wanted to do. All this time they were under the stupid worship leader. He had no brains. He was very shy with this, that, all this thing. Now
you know, the cat, when the cat is away, the mice is at play. आता त्यांना आनंद झाला होता. आता त्यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व काही चालत, त्यांच्या इच्छेनुसार सर्व चालत आणि त्यासाठी त्यांच्या हृदयामध्ये अतिशय आनंद होता. So, you know how long that team lasted? तुम्हाला ठाऊक आहे की ती टीम किती Take any वर्ष guesses? चालली? Few months. काही महिन्यांसाठी. All of them fell down in sins I cannot even mention. सर्वजण पतन खाली पडले, त्याच्याविषयी मी उल्लेख सुद्धा करू शकत नाही. The leader passed away आणि तो लीडर निघून गेला and they also went away. आणि ते सुद्धा निघून गेले. That shows us, ते आपल्याला दाखवतं like Pastor Trent says, can you stand the test of time? की तुमच्या परीक्षेच्या वेळेस जसं पास्टरांनी सांगितलं की तुम्ही उभा राहू शकता. I'll tell you one thing. एक गोष्ट मी तुम्हाला New सांगतो. ideas will not stand the test of time. आणि नवीन योजना किंवा नवीन ज्या गोष्टी आहेत तुमच्या परीक्षेच्या वेळेस तुमची मदत करणार नाही. Smartness and over smartness will not stand the test of time. आणि तुमचं जे काही हुशारी असेल ती तुमच्या परीक्षेच्या वेळेस तुमच्या कामात येणार नाही. When your leaders are there, जेव्हा तुमचे नेते तुमच्या बरोबर आहे, you can sit in a sofa, luxury seat and pull the shots. You do this, you do that. You can do all that because the cushion is provided by the leader. तुम्ही तुमच्या सोफ्यावरती बसून हे करा ते करा सगळं काय असं बोलू शकता कारण का तुमच्या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली तुम्ही आहे. But when the leader goes, परंतु नेता जेव्हा जातो the soul also goes. आत्मा सुद्धा जातो. The body remains lifeless. शरीर त्याच्यामध्ये जीवन राहत नाही. Everything is there, but the soul is not there. सर्व काय आहे परंतु आत्मा All नाही. organs are there, but the soul is. सर्वाचे शरीराचे सर्व अवयव आहे परंतु त्यात आत्मा All the नाही. laptops will be there. They're very expensive, by the way. These laptops, 1 lakh rupees. Everything will be there. The crowd, the chairs will be there, but the soul will not be there. आणि इथं असणारे सर्व साहित्य सर्व गोष्टी असतील खुर्च्या असतील परंतु आत्मे इथे नसेल. Maybe 2 more cars will be there outside. कदाचित अजून 2 कार तिकडे Maybe असतील. 4 rows of seats will be outside. अजून बाहेर 4 चेअरच्या रांगा असतील But the soul has left. परंतु आत्मा निघून The गेला. only thing एकच गोष्ट जी आहे that will help us stand the test of time, परीक्षेच्या वेळेस आपल्याला उभा राहण्यासाठी मदत करेल. submission will help us carry the mission. ज्या प्रकारे आपण आपलं समर्पण करतो आपलं ध्येय पार पाडण्यासाठी ते मदत करेल. Tell your neighbor, आपल्या शेजारच्याला सांगा submission समर्पण will help you तुम्हाला मदत करेल. carry the mission. तुमचं vision पुढे नेण्यासाठी. Hallelujah. 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 Before I go, पुढे जाण्याच्या I'm here. I'm not going. Sorry. So I just want to tell you, अजून एक गोष्ट सांगायची आहे. Samuel, you know, when he heard God's voice, शमूएलाने जेव्हा देवाची वाणी ऐकली where did he go? तो कुठे गेला? Huh? Are you sure? Are you sure? Why? का? Why? Because the voice of God will always sound like the voice of your father. देवाची जी वाणी आहे सदैव त्याच्या वडिलांसारखी तुम्हाला So you ऐकायला can't be listening to the voice of your father. Forget about listening to the voice of God. मग तुम्हाला असं असेल तर तुमच्या वडिलांची जर आवाज ऐकता येत नसेल तर देवाचा आवाज Hallelujah. ऐकायला काय? Hallelujah. Hallelujah. So you have to listen to your father first. म्हणून तुमच्या पित्याचं तुम्ही ऐका. Hallelujah. And as you start learning and listening and submitting, one day the voice of the Father will be so real to you. आणि एक दिवस जेव्हा तुम्ही तुमच्या पित्याचं सर्व ऐकत राहताल समर्पण करून ऐकत राहताल स्वर्गीय पिताचा वाणी तुम्हाला ऐकण्यास येईल. Hallelujah. Let's all stand in the presence of Jesus. या आपण सर्वजण देवाच्या सानिध्यामध्ये उभे राहूया. Hallelujah. Let's all close our eyes. या आपण आपले डोळे बंद करूया. Thank you, Jesus. Remember the times when the father of the church is there. Are you praying for your father? आणि ती वेळ लक्षात आणा की तुमच्या मंडळीचा जो पिता आहे त्याच्यासाठी तुम्ही प्रार्थना करता. Analyze your life in this year. आणि या वर्षामध्ये तुमच्या जीवनाचं परीक्षण करून पहा. Say, Lord, how have I thought for my father, the older generations? आणि जे काही जुनी पिढी आहे किंवा जुने लोक आहेत त्यांनी विचार करून पहा की तुमच्या पित्यासाठी तुम्ही कितीदा प्रार्थना New केली. generation, think about the old generation. आणि जे नवीन पिढी आहे त्यांनी जुन्या पिढीची विचार करा. Old generation, analyze your life, how you have thought about
the new generation. आणि जुन्या पिढीच्या लोकांनी विचार करा की तुमच्या मनामध्ये नवीन पिढीच्या लोकांविषयी काय विचार आहे. Say, Lord, speak to me now. तुम्ही म्हणा हे प्रभू तू माझ्या संगती आता Speak to me बोल. now, Jesus. हे येशू तू माझ्याशी Lord, talk बोल. to me. Lord, I've heard your word now. हे प्रभू मी तुझं वचन आता ऐकलं I've heard your word about the old generation. आणि जुन्या पिढीच्या लोकांबद्दल मी वचन I've ऐकलं. heard your word about the new generation. नवीन पिढीच्या लोकांविषयी मी तुझं वचन ऐकलं. Lord, there is a test of time waiting for us. हे प्रभू परीक्षेची वेळ आमची वाट पाहत Lord, we आहे. pray, Lord. प्रभू आम्ही प्रार्थना Start करतो. praying to Jesus. येशूकडे प्रार्थना Start praying to करू. Jesus. येशूकडे प्रार्थना करू. Ask the Lord to convict you about the times you spoke wrong about the new generation and the old generation. आणि जेव्हा केव्हा तुम्ही नवीन व जुन्या पिढीच्या लोकांबरोबर बोलत असताना देवाला सांगा दाखवून देण्यात. This message is from Holy Spirit to tell us to repent of the loose talk we have done for our fathers and we have done towards the children. आणि पवित्र आत्मा आपल्याला ही संधी देत आहे की आपण आपला पश्चाताप करावा. जेव्हा केव्हा आपण देवाच्या सेवक पिताबरोबर किंवा मंडळीच्या पिता विरोधात आपण काय बोललो. Every time the fathers have talked about their children, remember their children, they have come in your bloodline, so that God cannot make a mistake. जेव्हा केव्हा मंडळीचा पिता तुमच्या लेकराबद्दल बोलत असताना देवाच्या पवित्र रक्ताखाली ते आलेले आहे त्याचा विसर पडू देऊ नका. Every wrong word spoken for children, cancel it right now. आणि लेकरांविषयी जे काही वाईट बोललो आहात, येशूच्या नावाने तुम्ही Every time you've called your children useless, every time you have called your children useless, जेव्हा केव्हा तुमच्या लेकरांना तुम्ही निकम्मा समजता, every time you told your children तुम्हाला दाखवेल बरोबर, time will tell you, and you have from your anger and pain you have given them curses. आणि तुमच्या रागामध्ये जेव्हा तुम्ही तुमच्या लेकरांना शाप शिवाय Every time the young generation in their heart, they could not open their mouth, but they have spoken wrong against their parents and the fathers in the house and the church. तरुण मंडळीने जेव्हा केव्हा त्यांच्या मनामध्ये राग आला आहे त्यांच्या वडिलांबरोबर मंडळीच्या वडिलांबरोबर Ramandia Raskala Bragonamon Zena Nanama Zekalava Riandana Manzele Horus Kanamandi Rosekala Bragana Zekana Mandi Reskeli Brigana Mandi Lobrusana Mandi Legadava Romon Dena Zili Grige Dige Digo Zuna Mondidio Zegadina Zigadega Labrugona Mondena Mandi Legrespikanama. Unless you repent, says the Lord, जोपर्यंत तू पश्चाताप forget करत about नाही living a good life. आणि चांगलं जीवन Forget जगण्याचं about living विसरून a जा. good life. चांगलं जीवन If you जगण्याचं cannot विसरून honor the जा. fathers on earth, जर जगातल्या पित्यांचा तुम्ही आदर how करू will you शकत honor the नाही. Father in heaven? स्वर्गीय पिताचा आदर तू कसा How करू can you शकतो? honor the Father in heaven? स्वर्गाच्या पिताचा आदर तू कसा करू शकतो? Remangalas katamandi and Bragas Labragana Mandi and Labraganas Katabalari Kanamandoros Kanamandi and Labragana Zikadabe. Lord, forgive me, Lord. हे प्रभू Lord, forgive me, Lord. मला क्षमा कर. Lord, I have better ideas. हे प्रभू माझ्याकडे चांगल्या योजना Lord, I have आहेत. better ideas. माझ्याकडे चांगली I have योजना better आहे. brains. माझ्याकडे I चांगली have बुद्धी better आहे. wisdom. चांगलं ज्ञान But my आहे. Father paid the fees. परंतु माझ्या पित्याने त्याचा मोल Because he चुकवला. paid the fees, I have this wisdom. कारण का त्यांनी ते रक्कम चुकवली म्हणून माझ्याकडे ज्ञान आहे. I have so many better things, but I only have one father, I only have one mother, and there is no replacement of that in the mighty name. माझ्याकडे कितीतरी चांगल्या गोष्टी आहेत, परंतु माझ्या Lord, purify my heart, purify my heart, purify my heart, purify my heart. Sandali graze kulumu shata namasekete rovon dana zele brigo zeka daba rovon dana mandi zigi librigo namonde daba rakadaba sika labrego shata nama ramando lobrego namo dero shanda ba zile brigo dubu zika namande legede bi zika namande legede bo ragada ba legede ba ragada gidi gidi lobrego zika daba lagada ba legede ba ramanda gada hese golo brego zika namande gada bo jegede be zika nama digidi gidi 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 legede zika namande zika daga ba zika de Regando zeka namandi alebreg handoros ke nahale yara bahase kutubo गहराई मिले सागर की ऊंचाई मिले आसमां की गहराई मिले सागर की
कोई नाप ना पाएगा, हर कोई नाप ना पाएगा। गहराई गहराई तेरे तू प्यार का सागर, तू प्यार का सागर दया का तू है, दया का तू प्यार का सागर, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तेरा चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते, हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको Oh, let your fire fall right now in the mighty name of Jesus. Tu biar lebraga zena shaka baba rega baba baba romonda braga mandere gede gede zena brebo brebo shanga mandere gede gede tu प्यार का सागर, तू प्यार का सागर, तू सागर दया का तू है। The Lord is saying, प्रभू म्हणतो, if you don't want your children, जर तुला तुझे लेकरं नको if असतील, you don't want your parents, जर तुला आई वडील नको say असेल, humbly in the Lord I am telling you, आणि नम्रतेने मी देवाच्या समक्षतेत सांगतो, your power, there is power in what you speak. तुम्ही जे बोलता त्याच्यामध्ये सामर्थ्य आहे. If you say your children are useless, आणि जर तुम्ही म्हटला की तुमचे लेकरं काही कामाचे if you नाही, say your children are XYZ things, आणि तुमच्या लेकरांविषयी अपशब्द तुम्ही वापरले, I just pray that the Lord will not hear any of those words. आणि मी प्रार्थना करत आहे की परमेश्वराने त्या सर्व गोष्टी ऐकू नये. I pray that a father will not say like this. आणि मी प्रार्थना करतो की त्याचा आपला पिता कधी असं करणार नाही. And I pray that the children will not think like this about their parents. We don't want untimely death. आणि आपण मी असा विश्वास करतो की आमच्या लेकरांनी त्यांच्या आई वडिलांविषयी असं बोलू नये, वेळे अगोदर कोणाचाही मृत्यू होऊ नये. There are some slangs people are using. बुड्ढे को क्या समझता, राबा थकन. आणि अशा प्रकारे ते त्यांची भाषा काढतात. या म्हाताऱ्याला काय कळतंय? म्हाताऱ्याला काय कळतं, या म्हाताऱ्याला काय कळतंय? The Lord is saying, be careful, my son. आणि प्रभू म्हणतो, माझ्या मुला, Be careful, तू my daughter. सावधगिरी बाळ. Be माझ्या careful. मुली, You तू सावधगिरी don't बाळ. know what resources you want to finish in your life. आणि तुला ठाऊक नाही तुझ्या जीवनामध्ये तुला कुठल्या गोष्ट पूर्ण करायची आहे. Anyone, this is the time to ask forgiveness. आणि सर्वांना मी सांगत आहे, This is the time to say, Lord, I'm sorry. वेळ आहे. I'm not only talking about past, I'm talking about those who are 90 years old and your parents you spoke like this. Say, Lord, I'm sorry. आणि मी फक्त बाळकवर नाही, परंतु सगळ्यांना सांगत आहे की ज्यांनी कोणी आपल्या आई वडिलांविषयी काय बोलले असतील, The Holy Spirit is convicting you. पवित्र आत्मा तुमची भेट घेत आहे. Say, Lord, I am sorry. मला क्षमा कर. You used my bloodline. आणि माझं रक्ताचा तू वापर You कर. used my pedigree. आणि माझी
You used my family name. माझ्या कुटुंबाचं नाव तू And घे you brought this son and daughter in this world. आणि या लेकराला या मुलीला तू या जगामध्ये आणलं. Lord, I don't release the curses, but Lord, my responsibility is to release blessing over my child's life. प्रभू माझी जबाबदारी श्राप देण्यासाठी नाही परंतु लेकरांना आशीर्वाद देण्यासाठी And आहे. every new generation आणि प्रत्येक नवीन पिढीने who think about the old generation, why did I come in this toxic family? आणि जुन्या पिढीच्या लोकांविषयी असं बोलू नका. अशा परिवारामध्ये कुटुंबामध्ये माझा जन्म का झाला. Say, Lord, I thank you that I have life. तुम्ही म्हणा हे प्रभू मी तुझे आभार मानतो की मला तुम्ही जीवन I दिलं. thank you that because of my father, I can my mother, I can see this day. आणि तुम्ही म्हणा देवा तुझे आभार मानतो की या आई वडिलांमुळे मी हे जग पाहू शकतो. Lord, and extend their life for my mercy, for your sake, and have mercy on me and extend my parents' हे life. प्रभू माझ्यावरती दया कर तुझ्या कृपेने माझ्या आई वडिलांना दीर्घ आयुष्य दे. If you don't know the importance of blessing, go and ask Abraham, Isaac, and Jacob, what is the importance of a father's blessing? आणि जर तुम्हाला पित्याच्या आशीर्वादाचं महत्व माहित नसेल अब्राहम इसाक आणि याकोबाकडे जाऊन तुम्ही पहा. Go and ask Jacob and go and ask Esau, what is the importance of the father's blessing? याकोब एसावाकडे जावा आणि त्यांना विचारा पित्याच्या आशीर्वादाचं मोल काय आहे. This morning, your father may be the most useless person, toxic person, irritating, but he is your father. Don't let him leave this world without taking his blessing. आणि आज सकाळी कदाचित तुमचा पिता कुठल्याही कामाचा नसेल परंतु तुमच्या मुखातून कुठलेही अपशब्द त्यांच्या विरोधात निघू नये. I pray, Lord, मी प्रार्थना करतो प्रभू let not my behavior, माझ्या वागणुकीने let not my father's behavior and my mother's behavior and my pastor's behavior, माझ्या आई वडिलांच्या वागणुकीने किंवा माझ्या पालकांच्या वागणुकीने let not my ego, किंवा माझा जो इगो आहे let not my pride and wisdom and education and degrees, माझा गर्व माझं ज्ञान माझं सर्व काही मिळालेले डिग्री आहे stop me from receiving the blessings kept for me. माझ्यासाठी ठेवलेले आशीर्वादांकरिता अडखळणं होऊ नको. In the mighty name of Jesus. येशूच्या सामर्थी नावाने मागतो. Amen. 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 Come and hug your family, hug your pastor. Come on, this is the time to go and say, you are blessed and I am blessed because of you. Come on, this is the time to go to your family members, your brother, your sister, your pastor, your friend, whoever. Just give them a hug and tell them, I am blessed because of you. आता Come on, वेळ your आहे. spiritual parents, your spiritual leaders, your brothers, whoever you want to do it. Go. This is the time to reconcile. This is the time to reconnect. We have so many pastors here. Honor them. Honor them. Honor them. Please honor them. Honor them. Jesus. Where is our pastor gone? Honor your fathers. Honor your friends. Honor your brothers. Your mothers in the Lord. Don't look at their flaws. Everyone is made of mud. Honor your fathers.